Welcome to Blue Star Higher Secondary School. This is online class for 11th standard, chapter 18, Business Ethics and Corporate Governance. We are going to see the business ethics. What are the do's and don'ts we are going to be following in business, purely for business and corporate governance. These are the learning objectives. How to understand better concept knowledge of ethics, identifying the key element of business ethics, know the code and conduct of business, understand the corporate governance and international benchmarking and MNC in India. These are the things we are going to be discussed in this chapter. First of all, we are going to see these lessons has been a business ethics, briefly explain about MNC. Already we are studies about separately for MNCs. What is meant by MNC, meaning of MNC, advantages of MNC and disadvantages of MNC, like that we are studied in previous class itself. Already we are explained to, and we are going to be studying about both the long run and short run of a business. What are the things we are going to be discussing in this chapter? First one, concept of businessing. Ratan Tata, that is a Tata Group chairman Ratan Tata says, business houses are needed to be behind the interest of their companies and communications of their service. This is the business, the behind the interest. The person who have the interest for doing the business, the person is going to be a successful man. And Henry Ford, founder of Henry Ford, says a business is a marketing of a money is a poor kind of business. Only a money is a poor of kind of business. He says then a marketing is only a money. You are marketing the money term. These are the things we are the two major, the big short, there is a business persons as we are discussed here, and this is an ethics is derived from the Greek word ethos, which means a personal fundamental orientation towards a life. That is means what are the rules and regulations regarding towards the life we are going to be discussed. It is a governed and behavior of the moral standard. They are fixing then a standard in which they are determining the rights, which is a right or wrong or good or evil, that is a good or bad or boom or bad, whatever may be you are discussed. This is an ethics. For example, everyone has the ethic. The political is a briefly prayer role make a acceptability of the one culture to the another one. These are the ethics. Next, ethics issues the innovative of the business. Business ethics then owned and manager of the business people and standard determining the conduct and behavior of the business people. These are the ethics. Next, what is meant by business ethics? Now we are moving to what is meant by business ethics. Only we are going to see about what is meant by business ethics. We are following the business ethics. Business ethics na ennandradha paakaporom. Business ethics is the supplying of goods and services to the people from the social point of view. That is the individual point of view and primary objectives of the business to make a profit of a comfortable of society of business. There are the two objectives normally of a one business, then a individual business and bad of the objectives of vice versa. The subject matter of the ethics is then considering of then a good link between the individual and social goods. And ethical standard is then often interactive into the law. For example, sharing a fair price of a consumers and unfair of the weightage of the measures and commodities which are a treatment of a earning of the responsibilities of profit, etc. All the business is then realizing with the very important of ethics. Ethics na do's and don'ts. Business like what are the ethics? What are the nambike? Consumer nambike ethics. And the key of a business ethics, top level management concern. Top level management concern upon they are the top level, they are the owners. They are the owners. Middle level, low level, மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ethics follow ஆகும். டாப் லெவல்ல இருந்து பார்த்தா business நல்லா கொண்டுட்டு போகணும். லேபர்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக வேலை செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பப்ளிசிஷன் ஆஃப் கோடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி a code and conduct and there will be a rules and regulations. எத்திக்ஸில் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும். இப்படி தான் நடக்கணும், இப்படி தான் செய்யணும். பிஸ்னஸ்னால் இப்படி தான் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கணும். தட் இஸ் அண்ட் கோடு. எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ரிட்டனில் இருக்கணும். தட் இஸ் அண்ட் கோட். அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைங் மிஷின்ஸ் பார்த்தோன்னா த்ரூ எ ப்ராப்பர் சேனல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது மிஷின்ஸில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம், இல்லை டார்கெட்டை சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம்னா there is an things that is should be a profitable one. Next, measuring the involving the employees in all level. ஒரு எம்ப்ளாயை எல்லா லெவலும் எல்லா சைடும் யூஸ் பண்ணுறது தான் பார்த்தோன்னா மேஜர் எத்திக்ஸ். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுனுக்கிற கான்செப்டில் போவாங்க. மெஷரிங் எ ரிசல்ட்னும் போது ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது we have to calculate the measures. எந்த அளவில் இது நல்லபடியாக போயிருக்கு, யார் பண்ணியிருக்கா, நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஏதுன்றதை எல்லாத்தையும் we have to take over. Next, code of a business ethics. What are the things we have to follow?
டு ஆஃபர் ஏ குட் அட் எ ஃபேர் ப்ரைஸ், பொருளை நியாய விலைக்கு விற்கணும். குவாலிட்டி ஆஃப் கூட்ஸை கொடுக்கணும். அடுத்து கன்சியூமரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை லிசன் பண்ணணும். அடுத்தது ரைஸிங் அ ப்ராடக்ட் ப்ரைஸை வந்து அன்சூட்டபிள்ஸாக ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து ஹோல்ட் பேக் ஆஃப் மார்க்கெட்டை வந்து என்னது பிளாக் மார்க்கெட்டாக மாற்றக்கூடாது. இது எல்லாமே பிஸ்னஸோட எத்திக்ஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரைஸை வந்து கட் பண்ணக்கூடாது, காம்படிஷனை கில் பண்ணக்கூடாது, தப்பான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போடக்கூடாது, கம்மியான சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, கரெக்டான சேலரி கொடுக்கணும். அடுத்து அட்மாஸ்பியர் ஒர்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். டிசைன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ப்ராசஸை வந்து என்வாயன்மெண்ட்டை பொல்யூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ப்ராப்பர் புக்கும் அக்கௌண்ட்ஸும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். டேக்ஸை ரெகுலராக பே பண்ணணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ். அண்ட் கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா வந்து த ப்ராப்பர் கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வில் பிகேம் வெரி க்ரூஷியல் இன் த வேர்ல்ட் எக்கனாமிக்ஸ். த ப்ராப்பர் கவர்னிங் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் ஜேம்ஸ் வில்சன் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ஸ் வேர்ல்டு பேங்க் 1999 சொல்லியிருக்காரு. கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் உலகம் முழுவதும் இந்த ஒரு விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தட் இஸ் அன் கம்பெனியோட வளர்ச்சி, ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி எது பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி வச்சு தான் அந்த நாட்டோட வளர்ச்சி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை தான் இங்கே சொல்கிறான். மீனிங் ஆஃப் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்ன்றது தான். கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் இஸ் அ சிஸ்டம் பை விச் தேன் a business are directed or controlled in the best interest of all the stakeholders of a corporate governance. Lays the emphasis on the ethical, fair business and practice the transform of disclosure and conduct of the business for benefit of all the stakeholders. இதுதான் வந்து அதோட மீனிங். And these are the meaning. They are the very n number of companies in India. For example, Infosys, Wipro, Reliance Industries, Hindustan Levers, etc. These are the corporate governance. It is purely based on the corporate governance. இது இந்த ப்ராடக்ட்னா உலகம் முழுவதும் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தோன்னா they are selling. The product actually sells throughout the world is called as corporate governance. And definition of corporate governance is about promoting a fairness and transmission of accountability. Corporate governance is defined as a system by which the company is directing and controlling. இதை வந்து டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து இட்ஸ் கவர்னன்ஸ் எனேபிள்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது பெரிய கீ ரோலாக இருக்குது. அடுத்தது என்ஷூரிங் த ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டேபிள் பண்ணுறதுக்கு இது பெரிய ஊண்டுகோலாக இருக்குது. அடுத்து அலைனிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை அலைன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. They improve the investors' conditions and enable the rising of capitals and reducing the cost of capital for a companies and have the impact of shares price. இது எல்லாமே எதுக்காக பார்த்தோன்னா வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்டு அச்சீவிங் த ஆர்கனைசேஷன் கோலோட அச்சீவ் பண்ணுறது தான். அடுத்து வேஸ்டேஜை இது பண்ணக்கூடாது, கரப்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ரிஸ்க் இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாமே யாரோட இதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ். The organization is managed under the benefit of stakeholders and ensuring the allotment of resources. They creating the strong brand of ethical of business. இது எல்லாமே எதை நோக்கி இருக்குதுன்னு பார்த்தா பிஸ்னஸோட எத்திக்ஸை நோக்கி தான் இருக்குது. அடுத்து மல்டிபிள் கார்பரேஷன் இந்தியா MNC. Already we are studying about lot of things we are discussed in MNCs. MNC means that there is many branches in many countries. They are following that one brand as their home country இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஏன் வந்துன்னு பார்த்தோன்னா வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து இது வந்து MNC வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் இந்தியாவோட எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது. அதாவது ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு MNC கம்பெனிஸ்லாம் தான் வருது. கம்பெனி ஹாஸ் தேன் க்ரோத்திங் சைஸ், கேபிட்டல் நம்பர் ஆஃப் தேன் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க. Okay, and definition. MNC என்னன்னு பார்த்தோன்னா MNC is then defined as an enterprise organization in several countries which has been managed in one countries. இந்த மீனிங் எல்லாமே நம்ம படித்தது தான். MNCனா என்ன, அதோட அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆல்ரெடி we are discussed in the previous classes. So we are going for main features. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா வந்து it is considering opportunity through a global level. உலகம் முழுவதும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கன்சிடரிங் as a asset of internationally. இது ஒரு அசட்டையும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணுறாங்க. ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் பிஸ்னஸ் த்ரூஅவுட் த வேர்ல்ட். அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்ஸ், அதை வந்து ஆப்ரேட்ஸ் அ பிளான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ். நிறையா ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நிறையா பிளான்ஸுக்கு கண்ட்ரீஸ்க்கு அமைச்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து குளோபல் ப்ரிசர்வேஷன். அடுத்து ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் ஆர் செல்லிங் தேன் மோஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஆப்ரேட் இந்த இன்டர்வியூஸ் ஆஃப் ஓவரால் த பிஸ்னஸ். இது எல்லாமே யார் பண்ணுறா பார்த்தா MNCs. ஏன் MNCs இருக்கணும் இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டோம்னா வந்து ஹியூஜ் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஃபாஸ்டர் க்ரோவர், அடுத்து FDIக்காக, அடுத்து வந்து லிபரலைசேஷன் 1991 வந்தது அதுக்காக, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ், இதுக்காக தான் வந்து MNCs ஆரம்பிச்சது.
இதுதான். அடுத்து ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் 2015 எம்என்சியில் என்னென்ன ஹைலைட்ஸ்னு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இந்தியா வந்து 10th ரேங்கில் இருக்குது ஃபேக்டர்ஸில். அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து 27.6% ஆஃப் ஜிடிபியில் இருக்குது. ப்ரைவேட் செக்டாரில் பப்ளிக் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்குது. லிபரலைசேஷனில் எம்என்சிஸ் என்கரேஜஸ் லோக்கல் என்டர்பிரனராக இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் த 15th சர்வீஸ் அவுட்புட்டாக இருக்குது. தே ஆர் இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் த்ரூ அவுட் த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ். இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இந்தியாவோட அச்சீவ்மெண்ட் இன் 2015 அண்ட் எக்ஸ்பெண்டட் நெட்வொர்க் த்ரூ அவுட் த ஃபைபர் நெட்வொர்க் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் மூலிமா இன்றைக்கி இன்டர்நெட் எல்லாமே ஃபைபர் நெட்வொர்க் மூலிமா கொடுக்குறாங்க. பிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனாக இருக்குது இந்தியா. அண்ட் தேர் இஸ் எ விட்னஸ் ஃபார் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ். நம்மளோட எக்கனாமிக் ஃபிட்னஸ் அவங்களுக்கும் தெரியும். எம்என்சிஸ் என்னென்னலாம் ஃபாலோஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து we have been approval of the growth of the Indian economics over the of opportunities and generation. And international benchmarking na enna pathana vandu the standard fixed throughout the world. Or benchmarking India na ipdi dhaan, America na ipdi dhaan, Pakistan na ipdi dhaan appdin solli they are fixing the benchmarking. They are fixing the standardization. They are the four primary of benchmarking. First one international cooperative functional genetic alame vandu benchmark various types அதை ஒன்றும் பார்க்க போகிறோம். how they are benchmark work ஏதான் benchmark work ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா the selecting a product services are the process of benchmarking. ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு benchmarking யூஸ் ஆகுது. and identifying the key performance of the metrics. என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் கீ பர்ஃபார்மன்ஸு பார்க்குறாங்க. they choose the company in a internal area of benchmarking. internal ஏரியாவில் என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குன்றது they can be pick out and collection data from the purpose of practices வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. they analyzing the idea opportunities of improving எப்படி பண்ணுறதையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதையும் பார்க்குறாங்க. பெஞ்ச் ப்ராஸ் இந்த வேரியஸ் வேர்ல்டு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஏஷியான்றது உலகத்தில் ஒரு பெரிய பார்ட்டு தான் வந்து ஏஷியா. அதில் 1/3 ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் 2012 வந்து பார்த்தோன்னா சிங்கப்பூர் கார்பரேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் கோட் ஹஸ் பீன் ரெகனைஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் டைரக்டர் ஆஃப் த சேர்மன் போர்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து யூஎஸ்ஏன்றது இட் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரி. தே ஆல்சோ ஃபாலோயிங் த பெஞ்ச் மார்க்கிங் த கவுன்சில் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இன்வெஸ்டர்ஸ் CII என்ற இதில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. தென் தே ஆர் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் த NYSE டு த கம்போஸ்ட் ஆஃப் த என்டையர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த டைரக்டருக்கும் கம்போஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேரியஸ் கமாண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆடிட் கமாண்ட்ஸ், advisor commands and nominator of recommend commands and stakeholder relationship commands. இது எல்லாமே யார் பண்ணுறா பார்த்தா US ஃபஸ்ட் ஆடிட் பண்ணுறாங்க, அடுத்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும், இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்றது எல்லா விதத்துலையும் they are giving the commands. நெக்ஸ்ட் யூரோப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து யூரோப் கமிஷன் இஸ் an agency. they are a member of the states. they have the sufficient of members and they are depend upon a non-executing or supervisor of directors of the G2 of OECD. இவங்களுமே வந்து பார்த்தோன்னா வந்து they have their separate benchmarking. ஒரு நாடும் they are following their own. likewise Japan, they have the 2014 the prime minister announced the 30% in 20 ஜப்பானில் 30% ஆஃப் உமனுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து UK இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கும் இருக்குது. they voluntary target there in first of 25th woman of FESI. நெக்ஸ்ட் கனடா அண்ட் பிரேசில். கனடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% quota given to the woman board member and Brazil is a 40% quota given to the woman board member in 2020. Next France, 50 millions of the turnover of the employee. 500 million they give the turnover. Next German, 2013 they are Christians demonstrate of the social. They provide supervision of gold. These are the bathrooms of the courses of the private institution of entrancing the general of realization on the goal of the senior management. They are giving their more importance to the women. Up to this, the chapter has been completed. Thank you to all and have a nice day. This is the benchmarking and corporations things which has been discussed. Thank you to all. Thanks.